नमस्कार ओडिशावासी जय जगन्नाथ शुभ सकाळ। आज ହେଉଛି 6 जुलाई 2025 रविवार। आजिर दिन में देश विदेश टॉप 20 गुरुत्वपूर्ण खबर उपर आसतु नजर पकाइबा। वीडियोटी भल लगिले वीडियो को लाइक गोटे गोटे करदेवे एवं चैनल को सब्सक्राइब करदेवे। आजिर प्रथम खबर एणिकी पानीय जलर मान जांच करेंगे एसएचजी महिला। डायरिया मृत्यु पर चेतिले सरकार। एणिकी सबू पानीय जलर मान जांच कराजिबो। पानीय जल जोगाणर जांच करेंगे एसएचजी महिला। चलित वर्ष बेकाबू होइथिला डायरिया। शताधिक लोक डायरिया आक्रांत होई मध्य मेडिकल चिकित्सा हेबा सह मृत्युवरण मध्य करथिले। एथिपाई सरकार एही पदक्षेप नेइछंती। एसएचजी महिला मानकु पानीय जल जांच रो दायित्व दिया जाइछि। सेथिपाई सेमानकु ट्रेनिंग सहित फील्ड टेस्टिंग किट दिया जिवो। ठीक भाव पानीय जल पहुँचब। ऑपरेशन और परिचालन रे आधुनिक ज्ञान कौशल प्रयोग करा जिवो। परवर्ती खबर सारा राज्य रे सक्रिय दक्षिण पश्चिम मौसुमी वायु। विभिन्न स्थान रे हालुकारु मध्यम धरणर वर्षा। आगामी 24 घंटार लघुचाप सृष्टि हेबा संभावना। गांगेय पश्चिमबंग और एहार आखपाखर सृष्टि संभावना। आसंता काली विभिन्न जिला को वर्षा और वज्रपात चेतावनी। काली ପାଇଁ सुंदरगढ़ झारसुगुड़ा और केन्दुझर जिला को ऑरेंज वार्निंग जारी कर 14 जिला को प्रबल वर्षा और वज्रपात नहीं येलो अलर्ट जारी करा जायछि। परवर्ती खबर बीआईएस स्वीकृति प्राप्त हेलमेट पिंधिबा को परामर्श। केंद्र खाउटी व्यापार मंत्रालय पक्षरु सूचना जारी। सस्ता और विपदपूर्ण हेलमेट ठारू दूरे रहिबाकू निर्देश। देश में वर्तमान 21 कोटी 2 चकिया जान प्रचलन करुछि। 176 कंपनी को बीआईएस मार्का हेलमेट तैयारी लाइसेंस मिली। ए सबु सत्ते बहुत मात्रा रे अणस्वीकृति प्राप्त हेलमेट बिक्री हेउछि, जहा दुर्घटना जनित मृताहतों संख्या बढ़ाइबार सहायक हेउछि। बीआईएस केयर आप किंबा पोर्टल जरिया रे अवगत हेबाकू परामर्श। परवर्ती खबर पुणी झटका देला सुना दर। आज बढ़िला केते रेट जानतु। आज सुना दर वृद्धि होइछि। सुना किनिबाकू जाउथिले नजर पकांतु आज ओडिशा समेत देशर प्रमुख सहर मानकरे केते रहिछि सुना दर। आज भारतीय बजार रे 24 कैरेट सुना 98,830 टंका रहिछि। सेहीपरि 22 कैरेट सुना दर 90,600 टंका छुईछि। सेहीपरि राजधानी भुवनेश्वर रे 24 कैरेट सुनार मूल्य 10 ग्राम पिछा 98,830 टंका रहिथिबा बेले 22 कैरेट सुनार मूल्य 90,600 टंका को पहुंची। परवर्ती खबर भारत को प्रथम पाली रे 180 रन निर्णायक अग्रणी। तृतीय दिन खेल शेष सुधा भारत 64 रन 1 विकेट करिछि। हैरी ब्रुक और जामी स्मिथ को मध्य होइतिबा त्रिशतक 303 भागीदारी को पंड करिछि। मोहम्मद सिराज और आशाक दीप को 10 विकेट दखल। फल भारत को प्रथम पाली रे 180 रन निर्णायक अग्रणी मिल जाइछि। तेंदुलकर आंडरसन ट्रॉफी श्रृंखलार द्वितीय टेस्ट रे भारत प्रथम पाली 587 रन जवाब रे घरोई इंग्लैंड 407 रन करी समस्त विकेट हराइछि। तृतीय दिन खेल शेष सुधा भारत द्वितीय पाली रे जयसवाल को विकेट हराई 64 रन करिछि। एथिसह मोट 244 रन रे आगुआ रहिछि। परवर्ती खबर पाकिस्तान को पुणी बड़ झटका। कारबार बंद कला माइक्रोसॉफ्टर। विश्वर प्रमुख सॉफ्टवेयर कंपनी माइक्रोसॉफ्ट पाकिस्तान एहार कारबार को संपूर्ण रूपे बंद कर देइछि। माइक्रोसॉफ्ट दीर्घ 25 वर्ष हैला पाकिस्तान एहार व्यावसायिक कार्य चलाई आसुथिला। गत किछि वर्ष हैला कंपनी पाकिस्तान एहार व्यवसाय धीरे धीरे बंद करिबारे लागिथिला। परवर्ती खबर बैंक उपरु कटकणा हटाइले सरकार। एचडीएफसी आईसीआईसी एक्सिस बैंक उपरु शनिवार कटकणा हटाइछंती राज्य सरकार। एने सबु विभागीय सचिव को चिट्ठी लिखिछंती अर्थ सचिव। एचडीएफसी आईसीआईसी एक्सिस बैंक रु पूर्वपरि राज्य सरकार बैंक संपर्कित सबु काम रहिबे बोली चिठी रे उल्लेख करा जायछि। 3 बैंक कर्तृपक्ष मुख्यमंत्री को भेटी आलोचना करिबा परे एचडीएफसी आईसीआईसी एक्सिस बैंक उपरे लागिथिबा कटकणा को राज्य सरकार हटाई देइछंती।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା ସିଂହଦ୍ୱାରରେ ଲାଗିଲା ତାଳଧ୍ୱଜ ରଥ। ଆଜି ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା। ଦାରୁ ବିଗ୍ରହ ଆଡ଼ପ ମଣ୍ଡପରେ ଲୀଳାଖେଳା ସାରି ଶନିବାର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଅଭିମୁଖେ ବାହୁଡ଼ିଛନ୍ତି ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ମୂର୍ତ୍ତି। ଆଗେ ଆଗେ ଆସି ସିଂହଦ୍ୱାରରେ ଲାଗିଛି ତାଳଧ୍ୱଜ ରଥ। ମଝିରେ ଆସୁଛନ୍ତି ଭଉଣୀ ସୁଭଦ୍ରା, ପଛରେ ଗହଳି ଲଗାଇ ଆସୁଛନ୍ତି କାଳିଆ ସାଆନ୍ତ। ଘଣ୍ଟ ଘଣ୍ଟା ଧ୍ୱନିରେ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହୋଇପଡ଼ୁଛି ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ। ଭାବ ବିହ୍ୱଳ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି ଭକ୍ତମାନେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଘରେ ଝିଅ ଜନ୍ମ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ 27 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। କରିବାକୁ ହେବ କେବଳ ଏହି କାମ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଝିଅ ଜନ୍ମ ହୋଇଛି ତେବେ ଏବେ ଆପଣ 27 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପାଇପାରିବେ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଏପରି ଏକ ଯୋଜନା ଅଛି ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଝିଅ ଜନ୍ମ ହେବାଠାରୁ ବଡ଼ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏତେ ମଜବୁତ କରିବ। ଝିଅଟିକୁ 21 ବର୍ଷ ପରେ ଆପଣ ପ୍ରତି ମାସରେ ଅଳ୍ପ କିଛି ସଞ୍ଚୟ କରି 27 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟଙ୍କା ପାଇପାରିବେ। ଏହି ଯୋଜନାର ନାମ ହେଉଛି ସୁକନ୍ୟା ସମୃଦ୍ଧି ଯୋଜନା, ଯେଉଁଥିରେ ସରକାର 8.2% ଆକର୍ଷଣୀୟ ସୁଧ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଟିକସ ଛାଡ଼ ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ମିଳିଥାଏ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଝିଅ ଜନ୍ମ ହେଲେ କେତେ ନିବେଶ କରିବେ, ତାହା ଉପରେ ଆପଣ କିପରି 27 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପାଇପାରିବେ। ସୁକନ୍ୟା ସମୃଦ୍ଧି ଯୋଜନାରେ ମାତ୍ର 250 ଟଙ୍କା ଆରମ୍ଭ ନିବେଶରେ ଝିଅଙ୍କ ନାମରେ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲି ନିବେଶ କରିପାରିବେ, ଯେଉଁଥିରେ ବାର୍ଷିକ 8.2% ଟିକ୍ସ ମୁକ୍ତ ସୁଧ ମିଳିଛି। ଯଦି ଆପଣ 15 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାସକୁ 1000 ଟଙ୍କା ଜମା କରନ୍ତି ତେବେ ଝିଅ 21 ବର୍ଷରେ 5.54 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପାଇପାରିବ। ଝିଅ 18 ବର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚିଲେ 50% ଟଙ୍କା ଉଠାଯାଇପାରିବ। ଯେକୌଣସି ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ କିମ୍ବା ବ୍ୟାଙ୍କ ଶାଖାରେ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲିପାରିବେ ଏବଂ ଅନଲାଇନ୍ କାଲକୁଲେଟର ଦ୍ୱାରା ଆନୁମାନିକ ଫଳାଫଳ ଜାଣିପାରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନାରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ମୋଦି। 57 ବର୍ଷ ପରେ ପ୍ରଥମ ଥର ଘଟିଲା ଏମିତି କିଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର 5ଟି ରାଷ୍ଟ୍ର ଗସ୍ତରେ ଅଛନ୍ତି। ଏହି କ୍ରମରେ ସେ ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନାରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଏହି ଗସ୍ତ ଅନେକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଐତିହାସିକ, କାରଣ ଗତ 57 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଜଣେ ଭାରତୀୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନାକୁ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ଗସ୍ତରେ ଯାଇଛନ୍ତି। ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ପୂର୍ବରୁ 2018ରେ G20 ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀ ପାଇଁ ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନା ଗସ୍ତ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ସେ ଏକ ବହୁପାକ୍ଷିକ ସମ୍ମିଳନୀର ଅଂଶ ଥିଲେ। ଏଥର ଏହି ଗସ୍ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ସହଯୋଗକୁ ବିସ୍ତାର କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆସନ୍ତା 7 ତାରିଖ ସୋମବାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜନ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଗତ ମାସ 30 ତାରିଖରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରି ଅଭିଯୋଗ ଦାଖଲ ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ପୂର୍ବରୁ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିଥିଲେ, ଏହି ଶୁଣାଣି କେବଳ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ସେମାନେ ପୁନଃ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, ଜୁନ୍ 30 ତାରିଖ ପାଇଁ ପୂର୍ବରୁ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିଥିବା ଆବେଦନକାରୀ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରାପ୍ତି ସ୍ୱୀକାରପତ୍ର, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପରିଚୟ ପତ୍ର ତଥା ଆବେଦନପତ୍ର ସହ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ୟୁନିଟ୍ 2 ଅଶୋକନଗର, ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ଥିତ ସରକାରୀ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ କ୍ୟାପିଟାଲ ନର୍ସରୀଠାରେ ଜନଶୁଣାଣି ପାଇଁ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ ବୋଲି ସାଧାରଣ ପ୍ରଶାସନ ଓ ସାଧାରଣ ଅଭିଯୋଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପେନ୍ସନ ପ୍ଲାନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ୟୁପିଏସ୍ରେ ମିଳିବ ଏନ୍ପିଏସ୍ ଭଳି ସୁବିଧା। କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଘୋଷଣା। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବଂ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ୟୁନିଫାଏଡ୍ ପେନ୍ସନ ଯୋଜନା ୟୁପିଏସ୍ ବାଛିବା ପାଇଁ ଏକଥରିଆ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛି, ଯାହା ସେପ୍ଟେମ୍ବର 30, 2025 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉପଲବ୍ଧ। ୟୁପିଏସ୍ ଅଧୀନରେ 18.5% ସରକାରୀ ଅବଦାନ ଓ 10% କର୍ମଚାରୀ ଅଂଶଦାନ ଥିବା ସହ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଓ ଟିକସ ଲାଭ ମିଳିବ। ଏହି ଯୋଜନା ନିଶ୍ଚିତ ଓ ସ୍ଥିର ପେନ୍ସନ ଦେଇଥାଏ, ଯାହା ଅବସର ପରେ ନିଶ୍ଚିତ ଆର୍ଥିକ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଏନ୍ପିଏସ୍ରୁ ୟୁପିଏସ୍କୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ଏକ ବୈକଳ୍ପିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହି ସୁଯୋଗ କେବଳ ଥରେ ମିଳିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋ ଏବଂ ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମାଲିରେ ନିଖୋଜ ଥିବା ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର 28 ବର୍ଷୀୟ ପି ଭେଙ୍କଟରମଣଙ୍କ ଶୀଘ୍ର ଏବଂ ସୁରକ୍ଷିତ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରାଳୟକୁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ଯୁବକ ଜଣର ମାଲିର ଡାଇମଣ୍ଡ ସିମେଣ୍ଟ କାରଖାନାରେ କାମ କରୁଥିଲେ, ଯେଉଁଠାରେ ସେ ଜୁଲାଇ 1 ତାରିଖରେ ଏକ ସଶସ୍ତ୍ର ଆକ୍ରମଣ ପରେ ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି। ପରିବାର ସ୍ଥାନୀୟ ପୋଲିସରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏନେଇ କୌଣସି ସୂଚନା ପାଇନାହାନ୍ତି। ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଏକ୍ସରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ଭେଙ୍କଟରମଣ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ହିଞ୍ଜିଳିକାଟୁ ବ୍ଲକର ସମରାଝେଲ ଗ୍ରାମର।
ତାଙ୍କୁ ମାଲିରେ ଆତଙ୍କବାଦୀମାନେ ଅପହରଣ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେବେଠାରୁ ପରିବାର ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗରେ ନାହାନ୍ତି। ସେ ଏହି ମାମଲାରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବାକୁ ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ଏସ୍ ଜୟଶଙ୍କରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆରମ୍ଭ ହେବ ଶ୍ରାବଣ ମାସ। ଆସନ୍ତା 11 ତାରିଖରେ ଶ୍ରାବଣର ପ୍ରଥମ ସୋମବାରରେ ଜଳ ଲାଗି କରିବେ ଭକ୍ତ। ଶୈବ ପୀଠରେ ଶୈବ ବୋଲବମଙ୍କ ଭକ୍ତ ଭିଡ଼ ଲାଗିବ। ମାନସିକଧାରୀଙ୍କ ମନସ୍କାମନା ପୂରଣ ହେବ। ଶ୍ରାବଣ ମହାଦେବଙ୍କ ପ୍ରିୟ ମାସ। ଶୈବ ଭକ୍ତ ବି ଏହି ମାସକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି। ମହାଦେବଙ୍କ ପାଖରେ ଜଳ ଲାଗି କରିବାକୁ ହେଲେ ଏହି ମାସ ତମାମ କାଷ୍ଠା ଉପବାସରେ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଜାଗମରା ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର ପଣ୍ଡିତ ବିଭୂତି ରଞ୍ଜନ ତ୍ରିପାଠୀ। ଜୁଲାଇ 11ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ 4 ପାଳି ସୋମବାର ପାଣି ଢଳାଯିବ। କିଏ ପୁରୀ ଲୋକନାଥଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବେ ତ ଆଉ କିଏ ଶ୍ରୀ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିରକୁ ଆସିବେ ଜଳ ଲାଗି କରିବାକୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆମେରିକାରେ ବନ୍ୟା ପ୍ରଳୟ, 24 ମୃତ। ଆମେରିକାର ଦକ୍ଷିଣ ମଧ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସ୍ଥିତ ଟେକ୍ସାସ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା କାରଣରୁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ବନ୍ୟା ପାଇଁ ହାହାକାର ସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଥିରେ ପ୍ରାୟ 24 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହେବା ସହ ଅନେକ ଲୋକ ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି। ଲୋକଙ୍କୁ ଜଳବନ୍ଦୀ ଅଞ୍ଚଳରୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି। ଡଙ୍ଗାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ହେଲିକପ୍ଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି। ଗୁରୁବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରୁ ଶୁକ୍ରବାର ସକାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ପରେ ନଦୀରେ ପ୍ରଖର ଜଳ ପ୍ରବାହିତ ହେବା ଦ୍ୱାରା ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ବନ୍ୟା ଜଳ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲା। ଅନେକ ଜଳବନ୍ଦୀ ଅଞ୍ଚଳରୁ ପ୍ରାୟ 237 ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ରକ୍ଷା କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଅମରନାଥ ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ବଡ଼ ଅଘଟଣ, 36 ଯାତ୍ରୀ ଆହତ। ଅମରନାଥ ଯାତ୍ରା ରାସ୍ତାରେ ଶନିବାର ରାମବନ ନିକଟରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ନେଇ ଯାଉଥିବା 4ଟି ବସ୍ ମଧ୍ୟରେ ସିରିଜ୍ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଫଳରେ ବସ୍ରେ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା 36 ଜଣ ଯାତ୍ରୀ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ରାମବନ ଡେପୁଟି କମିଶନର ଏନେଇ ଏକ ଟ୍ୱିଟ୍ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ପହଲଗାମ ବାହାନ ଧାଡ଼ିରେ ଥିବା ଶେଷ ବାହନ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହରାଇ ଚନ୍ଦ୍ରକୋଟ ଲଙ୍ଗର ସ୍ଥଳରେ ଅଟକି ଥିବା ବାହନକୁ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା। ଏଥିରେ 4ଟି ବାହନ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆଜି ଖୋଲିବ ହୀରାକୁଦର ଗେଟ୍। କଲମା ଗେଟ୍ ଖୋଲିବାରୁ ଜଳସ୍ତର ବଢ଼ିଛି। ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ପରେ ହୀରାକୁଦର 6ଟି ଗେଟ୍ ଖୋଲାଯିବ। ଗେଟ୍ ଖୋଲାଯିବା ନେଇ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଯନ୍ତ୍ରୀ ସୁଶୀଲ ବେହେରାଙ୍କ ସୂଚନା। ପରେ ନଦୀର ଜଳସ୍ତର ଦେଖି ନିଷ୍କାସନ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ। ତେବେ ଉପରମୁଣ୍ଡରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେଉନଥିବାରୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଶୀଘ୍ର ଗେଟ୍ ଖୋଲିବ। ଗେଟ୍ ଖୋଲିବା ନେଇ ସୂଚନା ଦେଲେ ହୀରାକୁଦ ମୁଖ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରୀ ସୁଶୀଲ ବେହେରା। ସକାଳ 10ଟାରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ପରେ ଗେଟ୍ ଖୋଲାଯିବ। ହୀରାକୁଦ ତଳମୁଣ୍ଡର ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ସେହି ସମୟରେ ମହାନଦୀକୁ ନ ଯିବା ପାଇଁ ସତର୍କ କଲେ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଇତିହାସ ରଚିଲା ଏସ୍ବିଆଇ। 175ଟି ଦେଶର ଜିଡିପିକୁ ଟପିଲା ଏସ୍ବିଆଇର ବ୍ୟବସାୟ। ଭାରତର ସର୍ବବୃହତ ବ୍ୟାଙ୍କ ଭାବରେ ଏସ୍ବିଆଇ ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ 66 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟବସାୟ ସହ ବିଶ୍ୱର ଶ୍ରେଷ୍ଠ 50 ବ୍ୟାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥାନ ନେଇଛି। 1955ରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଏହା 23,000 ପ୍ଲସ୍ ବ୍ରାଞ୍ଚ, 64,000 ପ୍ଲସ୍ ଏଟିଏମ୍, 78,000 ପ୍ଲସ୍ ସେବା କେନ୍ଦ୍ର ଓ 2.36 ଲକ୍ଷ କର୍ମଚାରୀ ସହ ଚାଲିଛି। ଏହା ଜନଧନ ସୁରକ୍ଷା ବୀମା, ଅଟଳ ପେନ୍ସନ୍ ଯୋଜନାରେ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ନିଭାଉଛି। ବିଶ୍ୱ ଜିଡିପିରେ ଏସ୍ବିଆଇର ଅଂଶ 1.1% ଓ ଭାରତର ଜିଡିପିରେ 16% ଅଟେ। ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ହ୍ୟାଙ୍କିଂରେ ବିଶ୍ୱ ମାନ୍ୟତାପ୍ରାପ୍ତ ଏସ୍ବିଆଇ ସ୍ଥାୟୀ ଆର୍ଥିକ ସୁରକ୍ଷା ଓ ଗ୍ରାହକ ବିଶ୍ୱାସର ପ୍ରତୀକ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମୋଦିଙ୍କୁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଆଟାକ୍ କଲେ ରାହୁଲ। କହିଲେ ଯେତେ ଛାଟି ପିଟିଲେ ବି କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ। କଂଗ୍ରେସ ଏମ୍ପି ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ପୁଣି ଥରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ କଡ଼ା ଟାର୍ଗେଟ କରିଛନ୍ତି। ଏଥର ସେ ଆମେରିକାର ଶୁଳ୍କ ନୀତିକୁ ନେଇ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ପୀୟୂଷ ଗୋୟଲ ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ କୋଣଠେସା କରିଛନ୍ତି। ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ତାଙ୍କ ଟ୍ୱିଟରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମୋଦି ସରକାର ଆମେରିକାର ଚାପରେ ଆସି ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟସୀମା ଆଗରେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇବେ। ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଏକ୍ସରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ପୀୟୂଷ ଗୋୟଲ ଯେତେ ଗର୍ବ କରନ୍ତୁ, ମୋର କଥା ଲେଖି ରଖନ୍ତୁ। ମୋଦି ଚୁପଚାପ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଶୁଳ୍କ ସମୟସୀମା ଆଗରେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇବେ। କଂଗ୍ରେସ ନେତାଙ୍କ ଏହି ବୟାନ ଏପରି ସମୟରେ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଭାରତ ଏବଂ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟରେ ବାଣିଜ୍ୟ ଶୁଳ୍କକୁ ନେଇ ଉତ୍ତେଜନା ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆସିବ 2,000 ଟଙ୍କା। ଜୁଲାଇର ଏହି ତାରିଖରେ ଆସିବ ଟଙ୍କା। ପିଏମ୍ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି ଯୋଜନା ଅନୁସାରେ ଚାଷୀମାନେ ବାର୍ଷିକ 6,000 ଟଙ୍କା ମିଳିଥାଏ। ପ୍ରତି 4 ମାସରେ 2,000 କିସ୍ତି ଆକାରରେ ଆସିଥାଏ।
19ତମ କିସ୍ତି ଫେବୃଆରୀରେ ମିଳିଥାଏ। ଏବେ ଚାଷୀମାନେ 20ତମ କିସ୍ତି ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି। ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ଯେ 9 ଜୁଲାଇ ପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ବିଦେଶ ଗସ୍ତରୁ ଫେରିବା ପରେ ଏହି କିସ୍ତି ଜାରି କରାଯିବ। ତଥାପି ସରକାର ପକ୍ଷରୁ ସରକାରୀ ଘୋଷଣା ହେବା ଅପେକ୍ଷା ଅଛି।